Hi everyone, welcome to another video on issue of debentures from various point of view. The issue aspect of debentures can be studied from different angles like consideration point of view, price point of view and redemption point of view. Let's get into the details. Let's have a look on issue of debentures from different perspectives. The first category is on the basis of consideration. From consideration point of view, issue of debentures are done in three ways: consideration in cash, consideration other than cash, and as a collateral security. From the price point of view, debentures can be issued at par value, it can be issued at discount price, or it can be issued at a premium value. And from the redemption point of view, it has been gone for a broad classification, subdivision, that is issued at par and repayable at par, issued at premium and repayable at par, issued at discount and repayable at par, issued at par and repayable at premium, issued at discount and repayable at premium, and finally issued at premium and repayable at premium. This video lecture focuses on the first category under issue of debentures, that is from consideration point of view. So as we already mentioned, debentures can be issued either for consideration in cash or for consideration other than cash or as a collateral security under the category of consideration point of view. So we will deal with the very first subcategory, that is issue of debentures for consideration in cash. ഏത് രീതിയിലാണോ റിട്ടേൺ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കൺസിഡറേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പാർ വാല്യൂലോ പ്രീമിയം വാല്യൂലോ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂലോ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഡീലിങ്സ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ദ ജേണൽ എൻട്രി ഇസ് bank account debtor, discount on issue of debentures account debtor, to debentures account, to debenture premium account. ഷെയർസിൻ്റെ എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രീസും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ആ ഷെയർസിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ തന്നെ ഷെയർ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിന് പകരം ഡിബെഞ്ചർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രീസ് തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിറ്റുവേഷൻ മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷനിൽ തന്നെ ഇഫ് ദ ഇഷ്യൂ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് അറ്റ് പാർ വാല്യൂ ഓർ പ്രീമിയം വാല്യൂ ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ, ഇതിനൊക്കെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പൈൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഇവിടെ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. And if the debenture issue has been made at a premium, then the debenture's premium account should be credited. So this is how we have to treat the issue of debentures if the issue has been made for consideration in cash. The second subcategory is for consideration other than cash. ചിലപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അസറ്റ്സ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്, പ്ലാന്റോ മെഷീനറിയോ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. അതിന് പകരം ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ്. And under this particular category, the debentures will be issued to the vendors in lieu of purchase consideration. That is, ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ അസറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ജേണൽ എൻട്രീസ് for posting the issue of debentures
for consideration other than cash. So the journal entry for the purchase of assets is that sundry assets account debtor to vendor's account. And when we issue debentures for payment of purchase consideration, the journal entry will be vendor's account debtor to debentures account. So this is how we will treat the journal entries for posting issue of debentures when it is issued in consideration other than cash or in lieu of purchase consideration. ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടോ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അവെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് അവെയിൽ ചെയ്യുകയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയും അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടോ സബ്സിഡിയറി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടോ സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ടോ ഒക്കെയും debentures issue ചെയ്യാറുണ്ട്. So such an issue of debentures has been featured here under the subcategory of collateral security. The basic objective of such an issue is that if the company does not repay the loan and the interest and the main security is not at all sufficient, the bank will be entitled to sell the debentures in the market, or the bank may keep the debentures with it. And if the company repays the loan, the bank will return the debentures issued as collateral security to the company. അതായത് പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റി മതിയാവാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലോ അഥവാ കമ്പനി ഈ അവെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോൺ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റോ പ്രിൻസിപ്പളോ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വരികയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബാങ്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനോ അത് വിറ്റ് കാശാക്കി അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇൻ കേസ് കമ്പനി കറക്റ്റായിട്ട് ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ബാങ്ക്സോ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സബ്മിഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആസ് കൊലാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാവുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ദാറ്റ് നോ എൻട്രി ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി പാസ്ഡ്. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി, വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ഒന്നും പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു നോട്ടായിട്ട് ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നോട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജേർണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ജേർണൽ എൻട്രി ഫോർ പോസ്റ്റിംഗ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. Thus, these all are the accounting treatment situations if the issue of debentures has been made for consideration in cash or consideration other than cash or as a collateral security. I hope you all had a clear-cut idea regarding issue of debentures from the angle of consideration or from the consideration point of view. Thank you so much for listening.